Hello, my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus, you are also missing all loving students. I also know that you are waiting for the coming examination because your examination is knocking at the door. All of you know that the whole country has already locked down itself due to the corona pandemic virus. So in this moment we should maintain balanced diet and take a balanced diet for the immunity system. This is most important for this moment. So hello dear students, in this moment I want to help you and give some information about the study so that you can continue your study at home. Okay. Hello dears, I am MD Billal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics unseen passage or about a world heritage. This is most important passage for class ACC and BM. This class has already done in many of your classes, but I have chosen this one because this is very important for coming ACC examination. For the considering of the students, our college administration has already started the online program. Hello dear students, I hope all of you can take advantage from the online class. I hope this is most useful for all of the students. This topic is taken from the English past paper for class HSC. Today I will discuss about the unseen passages, the world heritage. This is most important for all HSC students. Okay, now I will read the root words from this passage. If you want to learn the passage very carefully and if you want to understand the passage very easily, first of all you have to know about the keyword of this passage. The keyword is most important for all of the students, for all classes. Heritage means historical place or event, site. This is most important word. This means place. Renowned. The synonym word is famous. International. This synonym word is foreigner and alien. Community. Community. Community means the সম্প্রদায়. Community শব্দ অর্থ হলো কি সম্প্রদায়. The synonym word is certain group. মানে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অথবা দল বা রেস. Ruined means devastating or havoc. আর এর অর্থ হলো কি ধ্বংসাত্মক অথবা বিধ্বংসী. Enormous, বেঙ্গলি মিনিং ইজ বিশাল বা বৃহদাকার অথবা অনেক বেশি. সিনোনিম হলো ইমেন্স, অর্থ হলো কি বিশাল বা বৃহদাকার. সাবাব, ইট মিন্স আউটস্কার্ট অফ এনি সিটি, মানে উপশহর অথবা উপকণ্ঠ অথবা শহরের নিকটবর্তী বা শহরের কাছাকাছি. ইন্টেলেকচুয়াল শব্দের অর্থ হলো বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক. সিনোনিম হলো রেশনাল অর ওয়াইজ বা জ্ঞানী. মোনাস্ট্রারি মিন্স অ্যাবে অথবা আশ্রম বা শেল্টার, মানে আশ্রয় দেওয়া বা আশ্রম. শেপ, শেপ মিন্স গঠন, এর অর্থ হলো কি গঠন. আর সিনোনিম হলো কি স্ট্রাকচার এন্ড ফর্ম বা গঠন. এডিফিস অর্থ হলো রাজপ্রাসাদ বা অট্টালিকা অথবা ভবন অথবা ডোম. So dear students, I hope all of you follow the keywords of this passage. I hope if you follow the whiteboard or online class, you will learn the keyword of this passage. This is most important for English past paper and English second paper. This topic is
These topics can be used in the second paper, suffix and prefix or antonym synonym. So I can say all of the field you can use the word meaning. If you have a lot of word meaning, I think all of you can understand any passage very easily. Okay, without learning keywords, you cannot think the Bengali meaning of this passage. Okay, now I will read the syntaxes with word meaning. I hope all of you follow the online class. Hello dear students. I hope all of the students join the online class. Hello dears, if you have any question, please ask me frankly. I will try my best to reply your question answer in the next time. Okay, now I will read the passage with word meaning. I hope all of you follow the class. A world, a World Heritage Site is a place, natural or cultural or recognized by the international community in the shape of the World Heritage Convention declared by UNESCO in 1972 as possessing universe value and coming under a collective responsibility for its preservation. ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মানে কি বিশ্ব ঐতিহ্য বা বিশ্ব ঐতিহ্যময় একটি স্থান। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইজ এ প্যালেস। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হলো একটি বিশ্ব ঐতিহ্যময় বা একটা দর্শনীয় স্থান and recognized by the international community এবং এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। in the shape of the world heritage বিশ্ব ঐতিহ্যের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী সংগঠন কর্তৃক এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গুলোকে কি করা হয়, চিহ্নিত করা হয় বা নির্ণীত করা হয়। and convention declared by UNESCO in 1972 এবং ইউনেস্কো 1972 সালে এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন বা শুরু করে বা স্টার্ট করে অথবা এর যাত্রা শুরু করে। ইউনিভার্সাল ভ্যালু, এটার সার্বজনীন মূল্য রয়েছে, মানে বিশ্বব্যাপী এটার কি রয়েছে মূল্য। ইউনিভার্স ভ্যালু মানে কি বিশ্বব্যাপী মূল্য অথবা সার্বজনীন মূল্য। and coming under a collective responsibility for its preservation এবং এটা সংরক্ষণের জন্য এটা কি coming under responsibility এবং একটা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, একটা সংস্থা এটার দায়িত্ব গ্রহণ করে। a country nominates, এটা দেশ নির্বাচিত হয় বা এটা দেশের যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এটা নমিনেট করা হয় বা তাকে নির্ণীত করা হয় বা গ্রহণ করা হয় এ সাইট টু দ্য কনভেনশন, কনভেনশনের মাধ্যমে and a decision এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় on whether to include it in the world heritage list is made by 21 member international community। আন্তর্জাতিক সংস্থার 21 জন সদস্য বা প্যানেল কর্তৃক কি করা হয়, এটা নির্বাচিত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা কি করে তাদের দেশের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থায় উপস্থাপন করে এবং 21 জন কমিটির 21 জন প্যানেল এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গুলোকে যাচাই করে এবং বাছাই করে এটাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তো যদিও স্মল কান্ট্রি, যদি একটা ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ হ্যাজ 3 ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, যদিও বাংলাদেশ একটা ছোট্ট দেশ তারপরে এই বাংলাদেশে রয়েছে 3টা বিশ্ব ঐতিহ্য। দ্য হিস্টোরিক ষাট গম্বুজ মসক অফ বাগেরহাট, ষাট গম্বুজ মসকের ঐতিহ্য বাগেরহাটের, যেমন বাগেরহাটে খুলনার বাগেরহাটে রয়েছে যে হিস্টোরিক মসক যেমন ষাট গম্বুজ মসজিদ and the ruins of the Buddhist বিহার at পাহাড়পুর and the সুন্দরবন, যেমন বৌদ্ধ বিহার বা বুদ্ধিস্ট বিহার ধ্বংসস্তূপ অথবা ধ্বংসাবশেষ অফ পাহাড়পুর বিহার and the সুন্দরবন এবং সুন্দরবন। এই তিনটি স্থান হলো কি বাংলাদেশের 3টা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। একটা হলো কি তাহলে ফার্স্ট হলো কি দ্য ষাট গম্বুজ মসক অফ বাগেরহাট, সেকেন্ড দ্য বুদ্ধিস্ট বিহার পাহাড়পুর, থার্ড দ্য সুন্দরবন।
এই তিনটা হলো কি আমাদের দেশের একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। The Shad Gambuz Mosque is a 15th century Islamic edifice situated in the Sundarban of Bagherhat. বাগেরহাটের সুন্দরবনের নিকটবর্তী এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ষাট গম্বুজ মসজিদ 15 শতাব্দীতে তৈরি করা হয় এবং এই মসজিদটা বাগেরহাটে ইসলামের একটা মূর্তি বা ইসলামের একটা প্রতিমূর্তি অথবা ইসলামের একটা ভাবগম্ভীর্যকে তুলে ধরে। It is an enormous Mughal architectural site covering a very large area. এটা মুঘল আমলের একটা ঐতিহ্য এবং এটা বিশাল একটা এলাকা নিয়ে বয়ে আছে বা বিশাল একটা এলাকা বহন করে আছে। The Buddhist Bihar was founded in the 7th century. এই বুদ্ধিস্ট বিহারটা এই বৌদ্ধ বিহারটা সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল। ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট সিঙ্গেল বুদ্ধিস্ট মোনাস্টারি। এটা হলো সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহার অফ বাংলাদেশে। কোথায় এটা? সোমপুর পাহাড়ে। ইন দ্য ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট, ভারত উপমহাদেশের আন্ডার যখন বাংলাদেশ ছিল তখন এই বুদ্ধিস্ট মহাদেশ ছিল, বুদ্ধিস্ট বিহার ছিল। It was a renowned intellectual center from the 7th century until the 17th century. এবং এটা ছিল একটা কি এটা হলো প্রসিদ্ধ বা বিখ্যাত। রিনাউন্ড শব্দ অর্থ কি? প্রসিদ্ধ অথবা বিখ্যাত। ইট ওয়াজ রিনাউন্ড ইন্টেলেকচুয়াল সেন্টার, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র থেকে এটা খুবই প্রসিদ্ধ। 17 শতাব্দী থেকে 7 শতাব্দী থেকে 17 শতাব্দী পর্যন্ত এটা বুদ্ধিবৃত্তিক একটা ক্ষেত্র বা বুদ্ধিবৃত্তিক একটা নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হতো। The Sundarbans, the 52 and World Heritage Site of the world. সুন্দরবন যেটা হলো 52তম বিশ্ব ঐতিহ্য। তাহলে সারা বিশ্বের যেগুলো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ আছে এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গুলোর ভিতরে সুন্দরবন হলো 52তম স্থান অধিকার করেছে। The world Sundarban is the largest mangrove forest in the world. সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি। Many people love to see it natural beauty. অনেক মানুষ এর সৌন্দর্য দেখতে আসে বা এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসে। It's a wonderful place to go to far from the crowded towns and cities. এবং এটা এত চমৎকার একটা স্থান যেখানে যে স্থানটি দেখার জন্য বিভিন্ন এলাকার বা বিভিন্ন শহরের বহু মানুষ এটা কি দর্শনে আসে অথবা ভ্রমণ করতে আসে। Okay, so dear students, I hope all of you understand the passage. I hope all of you follow the online class. Today I will see the most important 3 world heritage. This is most important. Number 1, Shad Gambuz Mosque. Shad Gambuz Mosque. Shad Gambuz Mosque. Number 2, Buddhist Bihar. Buddhist Bihar. Number 3, Sundarban. These are the world heritage of Bangladesh. This is most important. Shad Gambuz Mosque. Okay. So dear students, now I will see you how to make the correct form of the word. If you follow the correct form of follow the online class, I hope all of you understand the passage and make a fill in the gaps, use correct form of the words. Okay, so দেখো second number 5 marks 5 into 1 সমান সমান 5. So দেখো people usually like to see nature of beauty.
মানুষ সচরাচর ভাবে কি করে? সৌন্দর্য দেখে। কিসের সৌন্দর্য দেখে? বিউটি। পিপল ইউজুয়ালি লাইক টু সি নেচার বিউটি। তো দেখো টু সি, এখানে একটা কি আছে? দেখো টু একটা ইনফিনিটিভ, এই দেখো একটা সি হয়েছে একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব। পিপল ইউজুয়ালি লাইক টু সি নেচার, তাহলে এখানে দেখো প্রিন্সিপাল ভার্বের পরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কি করি? আমরা সর্বপ্রথম সেন্টেন্সে কি করি? সাবজেক্ট, আর সাবজেক্ট নাউন, তারপরে আমরা কি করি? অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করি, অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা কি করি? প্রিন্সিপাল ভার্ব ইউজ করি। তো দেখো এখানে আমাদের কি আছে? প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে। প্রিন্সিপাল ভার্বের পরে আমরা কি করি? অবজেক্ট ইউজ করি। আর একটা অবজেক্টের ভিতর কি কি থাকে? একটা অবজেক্টের ভিতরে অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, নাউন থাকতে পারে, প্রোনাউন থাকবে, অ্যাডভার্ব থাকবে। আমরা এখানে তাহলে কি করব? নেচার, নেচারের অ্যাডজেক্টিভ হলো কি? নেচার একটা আছে কি? একটা নাউন ওয়ার্ড। তো নেচারের অ্যাডজেক্টিভ হলো কি? ন্যাচারাল। তাহলে আমরা কি করব? প্রিন্সিপাল ভার্বের পরে আমরা কি ব্যবহার করব? অ্যাডজেক্টিভ। প্রিন্সিপাল ভার্বের পরে কি ব্যবহার করব? অ্যাডজেক্টিভ। তো দেখো এটা তাহলে ন্যাচারের অ্যাডজেক্টিভ হলো কি? ন্যাচারাল। তাহলে এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হবে কি? ন্যাচারাল। আগে দেখো নেচার ছিল, এন এ টি ইউ আর ই, নেচার ছিল। নেচারটা আমি কি বানাইছি? নেচার ছিল একটা নাউন, এই নাউনটা আমি অ্যাডজেক্টিভে পরিবর্তন করছি। তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল ভার্বের পরে কি ব্যবহার করব? অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করব। ওকে। বি নাম্বার দেখো, দা সুন্দরবনস ইজ দা লার্জ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড। সুন্দরবন হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় কি? ম্যানগ্রোভ বনভূমি। তো দেখো এখানে ইজ দা, এটা একটা কি আছে? সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে। আমরা জানি যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে পরে দা এর পরে অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম বসে। তো দেখো এখানে লার্জ, লার্জ আছে কি? পজিটিভ ডিগ্রিতে। আমরা এই লার্জ রে কি করব? সুপারলেটিভ ফর্ম করব। লার্জ এর সুপারলেটিভ ফর্ম হলো কি? লার্জেস্ট, লার্জেস্ট। তাহলে আমরা এখানে কি ইউজ করব? লার্জেস্ট। সুন্দরবন ইজ দা লার্জেস্ট, এল এ আর, লার্জ, জি ই এস টি, লার্জেস্ট। দেখো আগে ছিল কি? লার্জ, আমি এটাকে পরিবর্তন করে কি ব্যবহার করছি? লার্জেস্ট বানাইছি। কেন? আগে যে ওয়ার্ডটা ছিল সেটা পজিটিভ ডিগ্রি ছিল, এখন আমি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছি এটা হলো কি? সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তো কেন সুপারলেটিভ ইউজ করছি? কারণ আমার এই সেন্টেন্সটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে। কারণ আমরা জানি যে অক্সিলারি ভার্বের পরে দা আর্টিকেল থাকলে তারপরে অ্যাডজেক্টিভে কি বসে? সুপারলেটিভ ফর্ম বসে। মনে থাকবো, অক্সিলারি ভার্বের পরে দা আর্টিকেল থাকলে পরবর্তীতে যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকে তাহলে ওই অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হয়। দেখো সি নাম্বার, তাহলে দিস মুঘল আর্কিটেকচারাল সাইট, এই মুঘল স্থাপত্য cover a very large area। তো দেখো কাভারিং, দেখো এই সাইটও একটা কি? প্রিন্সিপাল ভার্ব। সাইট হলো একটা কি? প্রিন্সিপাল ভার্ব। আবার দেখো কাভারও একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব। তো আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের রুলস অনুসারে জানি কোন সিম্পল সেন্টেন্সে ডাবল প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকলে পরের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। তাহলে আমরা কি করব? এই কাভারের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। তাহলে কাভারের সাথে আইএনজি যোগ করলে কি হবে? কাভারিং। তাহলে দিস মুঘল আর্কিটেকচারাল সাইট কাভারিং, সি ও বি ই আর আই এন জি, কাভারিং এ ভেরি লার্জ এরিয়া। দেখছো তাহলে আমরা কি করছি? দেখো আমরা কি করছি? প্রিন্সিপাল ভার্ব, আবারও আরেকটা প্রিন্সিপাল ভার্ব। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোন সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে ডাবল প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকলে পরবর্তী ভার্বের সাথে অবশ্যই আমরা আইএনজি যোগ করিব। মনে থাকবো, কারণ কোনো ডাবল প্রিন্সিপাল থাকতে পারে না। যখনই আমি এটার সাথে আইএনজি যোগ করছি ভার্বের সাথে, তখন এটা নাউন হয়ে গেছে। ওকে। ডি নাম্বার দেখো, ডি নাম্বার শূন্যস্থান, দ্য লিস্ট ইজ মেক আ প্যানেল অফ 21 মেম্বার্স। বলছে 21 জন সদস্য নিয়ে একটা প্যানেল তৈরি করা হয়েছে বা একটা কমিটি অথবা একটা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। তো দেখো দিস লিস্ট ইজ মেক আ প্যানেল অফ 21 মেম্বার্স। তো কে বলছে এই কথাটা? সাবজেক্ট, যিনি কর্তা, ওনার কথা উল্লেখ আছে এই সেন্টেন্সে? নাই। যে 21 জন সদস্য নিয়ে একটা কমিটির তালিকা তৈরি করা হলো, এই কথাটা বলছে কে? যিনি বলছেন উনি কি
উপস্থিত আছে সেন্টেন্সে? নাই, কারণ এখানে কর্তা নাই, এই সেন্টেন্সের ভিতরে কি কর্তা নেই। তাই যে সকল সেন্টেন্সে কর্তা থাকে না ওই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কি করি প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করি। ওই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কি করি প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করি। যেমন প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করলে কি হবে, দিস লিস্ট ইজ মেড, প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম মেড, দিস লিস্ট ইজ মেড। আর প্যাসিভের নিয়ম অনুসারে আমরা কি বসাই বাই প্রিপজিশন। তাহলে এখন হলো কি আগে ছিল মেড, এখানে এখন কি হয়েছে মেড বাই, দা লিস্ট ইজ মেড বাই আ প্যানেল অফ 21 মেম্বার্স। তাহলে এই 21 জন সদস্যের একটা তালিকা তৈরি করা হলো এটা। আর তার আগে ছিল কি 21 জন সদস্যের প্যানেল তৈরি করা। তাহলে এটা কি হয় না, অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। আমার অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য কি করতে হবে, যে সকল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা কর্তা অনুপস্থিত থাকবে ওই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করব। ওকে, দেখো তারপর ই নাম্বার দেখো, দ্য ষাট গম্বুজ মস্ক ইজ আ হিস্টোরি ওয়ান। দেখো দেখো এখানে দা ষাট গম্বুজ মস্ক এটা কি, দেখো এই ষাট গম্বুজ মস্ক নাউন, এটা সাবজেক্ট বসালো। তারপরে কি আছে দেখো অক্সিলারি ভার্ব আছে। তারপরে কি দেখো আর্টিকেল, দেখো অক্সিলারি ভার্বের পরপরই আর্টিকেল আছে, প্রিন্সিপাল ভার্ব নাই। তো যে সকল সেন্টেন্সে দেখো অক্সিলারি ভার্বের পরপরই আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়েছে, প্রিন্সিপাল ভার্ব ব্যবহার করেনি, ওই ধরনের সেন্টেন্সে বুঝতে হবে যে আর্টিকেলের পরে আমার অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে হবে। আর্টিকেলের পরে কি ইউজ করতে হবে আর্টিকেল, কারণ আমরা যে আর্টিকেল গুলো ব্যবহার করি এই আর্টিকেল গুলো অ্যাডজেক্টিভ কি প্রকাশ করে, অ্যাডজেক্টিভ কি মডিফাই করে। তাহলে আবার এই আর্টিকেলের পরে কি করতে হবে অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে হবে। তাহলে হিস্টোরি এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হলো কি, হিস্টোরির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হলো হিস্টোরিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল। তাহলে দা ষাট গম্বুজ মস্ক ইজ এ হিস্টোরিক্যাল ওয়ান, হিস্টোরিক্যাল ওয়ান। ওকে, so dear students, I hope in this way all of you practice it at home. If you practice it at home more and more, I hope all of you learn more. This is your again homework. I hope all of the students complete this homework. If you complete this homework very carefully, I will recheck this one. Okay, no more today. See you again in the next class with a new topics. Thank you very much.